Now we can start the program, sir. Over to Nashkumaran. Very good afternoon to one and all gathered here. It's my pleasure to welcome you all on behalf of KOT HRT Cell Faculty Lecture Series session. So today we have with us our resource person, Professor T. Suganya ma'am, Assistant Professor of Knowledge Business School. So on this occasion, I welcome you, ma'am, for this faculty lecture series. Thank you, sir. Next, I would like to welcome our beloved principals, sir, vice principals, sir, directors, heads of various departments, my dear faculty members, my dear student friends to this learning session. So have a wonderful learning. I request now beloved director, sir, to give the welcome address to this session. Over to director, sir. Thank you, Nashkumaran. Good afternoon, everybody. I am pleased to be part of the faculty lecture series. First and foremost, let me welcome our beloved principal sir and vice principal sir and head of the departments, professors and faculty members and my dear students for the learning session. Today topic is fundamentals of Indian stock market, deliberated by Professor T. Suganya, faculty of Knowledge Business School, Salem. In fact, I'm very happy to state that T. Suganya was the student of a Knowledge Business School in the year 2013-15. After graduating, she had done work in certain organization and then she had joined Knowledge Business School, Salem. In fact, I'm so happy. I'm student of KBSS, graduated herself and joined KBSS as a faculty member. I'm so happy of her growth. Today's topic is fundamentals of Indian stock market, very important. And the stock market, we invest in shares. இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா a decade back or 2 decades back, people don't invest money in shares. They put the money in bank deposits and other financial institutions. But people have started investing money in mutual funds and share markets and financial instruments and so on. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, the government has reduced the interest rate in banks. அதனால பணத்தை கேபிட்டலை பேங்க்ல போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு குறைந்த அளவு வட்டி வருது. அதனால இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, instead of putting all the money in a bank, they diversified their money to stock markets and mutual funds and things like that. இன்னைய செஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட், அதாவது பேசிக்ஸ், ஒரு அடிப்படையான விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சதுக்கான ஒரு செஷன் அந்த செஷன் அமையும். இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு பாக்குறேன் அப்படின்னா, the financial knowledge is very important. அதாவது we people are graduated, post-graduated and we occupy various positions and responsibilities in the society. Whatever the position an individual occupies, additionally, everyone must have a fundamental knowledge of finance, investment, so that they can enhance their financial capabilities, which is very important. In the financial capabilities அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நீங்க யோசிக்கலாம், financial capabilities அப்படின்றது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர், கிளாத்திங், இதெல்லாம் அடிப்படை தேவைகள். அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஆகட்டும், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆகட்டும், இன்சூரன்ஸ் ஆகட்டும், their marriage and medical treatment, post retirement expenses, எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா money is required. Okay, we have a passion, we are part of some profession. Apart from it, financial capability ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால இந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக். ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னாலே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பத்தி இட்ஸ் a place or platform where traders and buyers meet for buying and selling shares. அதாவது traders and buyers அப்படின்னு சொல்றது, it may be individual investors, நம்ம மாதிரியான ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர்கள் போயும் ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனும் பார்த்தீங்கன்னா they will invest in shares. Institution அப்படின்னா not only Indian institution, even multinational companies also invest in shares. ஆனால் government of India have certain regulations and restrictions for
foreign companies, but everybody can invest in shares, individual or investors. There are two stock exchanges in Indian market. One is the Bombay Stock Exchange, BSE. BSE started in the year 1875. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா National Stock Exchange, NSE, founded in 1992 and started trading in 1994. Okay, we invest in both these stock exchanges. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்னால பிசிக்கல் பிளேஸ் ஆர் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னேன். It is not only in physical, also the electronic marketplaces. We need not go physically to the place. We can invest in electronic நெட்வொர்க்கிங். அதுவும் ஒரு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம். இந்த ஷேர் ப்ரைசஸ் அப்படிம்போம். இப்போ எதை பேஸ் பண்ணி ஷேர் ப்ரைசஸ் டிசைட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது, ஒரு புது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றாங்க, அது கஸ்டமர் பெனிஃபிஷியலா இருக்கு, கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றாங்க, பீப்புள் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டா இருக்கும். அதனால பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் த பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் வில் கோ அப். அதே போல ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஒரு கம்பெனி நடக்கல அப்படின்னா கார்பரேட் கவர்னன்ஸ், தெர் இஸ் நோ பெட்டர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ், மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட நேம் குறை ஏற்பட்டு ஷேர் ப்ரைசஸ் குறையும். அதனால ஷேர் ப்ரைசஸ் மே கோ அப் அண்ட் கம் டவுன். அதாவது ஒரு பர்சன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா த மணி மே கோ ஹை, கோ அப், ஆர் மணி மே கம் டவுன் ஆல்சோ. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இதுல அடங்கியிருக்கு. நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட் புரோக்கரேஜ் சர்வீசஸ்ல போய் we can invest our money. இதுதான் ஒரு மேலோட்டமான விஷயம். இதை பத்தி டீட்டெயிலா ப்ரொஃபசர் டி சுகன்யா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அட் திஸ் ஜங்ஷர் ஐ தேங்க் அவர் beloved principal sir, Dr. P.S. Srinivasan sir, founder secretary and principal, for initiating the faculty lecture series. இதனால பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டியும் ஒரு சில டாபிக்ல ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, இன்டெப்த் அனலைஸ் பண்றாங்க, எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவா பாக்குறாங்க. அதே போல மற்ற ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன். கண்டிப்பாக ஃபேக்கல்ட்டி நாலேஜ் ஆகட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலேஜ் ஆகட்டும், கண்டிப்பா இது அதிகமாகுது. இந்த மாதிரியான பேண்டமிக் டைம்ல such an efforts would add value to all the students and faculty concerned. I'm happy of everybody being a part of this session. Now the session goes to Professor T. Suganya for the elaboration. I wish all the participants happy learning session. Thank you, Ananta. Thank you. Over to Professor Nesakumar. Thank you, sir. Thank you for your welcome address and introductory note about the session, sir. Now I invite Professor T. Suganya ma'am, Assistant Professor of Knowledge Business School, to handle this session on fundamentals of Indian stock market. So over to you, ma'am. Thank you, sir. First, I thank to Principal sir, VP sir, and Director sir, and the HRD sir to give this opportunity. Today, my topic is fundamentals of Indian stock market. Let me share my screen. Please 1 minute wait. The screen is visible, sir. Shekhar sir. Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Visible. So, my topic is fundamentals of Indian stock market. First of all, what is investing? Investing na உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? நம்ம இன்வெஸ்டிங் எதுக்கோசரம் பண்ணனா, நம்ம கமிட்மெண்ட் ஆஃப் மணி வந்து ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்கோசரம் நம்ம யூஸ் பண்றதா கமிட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிங்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இன்வெஸ்ட் எதுலலாம் பண்ணலாம்னா, சார் சொன்ன மாதிரி பழைய இதுலலாம் வந்து நம்ம கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஹவுஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், லேண்டு, பில்டிங், தென் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இப்ப நவடேஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்லயும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயும் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா இருக்கு, ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு. ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு மணி வந்து அதிகமா கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றோம். ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட் கோசரம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம். அதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ரியல் எஸ்டேட் மூலியமா பண்ணலாம், காமன் ஸ்டாக் மூலியமா பண்ணலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், தென் வந்து லேண்ட், பில்டிங், தென் கோல்ட், மீதி நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்ஐசி,
போஸ்ட் ஆபீஸ் அதுல எல்லாத்துலயுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். பட் லிக்விடிட்டி பண்ணும்போது நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்ல தான் ஈஸியா லிக்விடிட்டி கிடைக்கும். லிக்விடிட்டினா நம்ம கேஷ் உடனே கிடைக்கிறது தான் லிக்விடிட்டிம்போ. Then Professor who Sugan, is the king? Sir? may you increase the audibility, ma? Volume. Okay, sir. So now it's audible, sir. Okay, it's okay. Okay, sir. Who is the father of the stock market? Let யாருக்கா ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. Who is the father of stock market? யாருக்கா தெரிஞ்சா அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். The father of stock market யார சொல்லுவாங்கன்னா பெஞ்சமின் கிரஹாம் பெல் தான் சொல்லுவாங்க. கிரஹாம் அப்படிங்கறத father of the stock market. அது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் கண்டுபிடிச்சவர் தான் அவருதான், பெஞ்சமின் கிரஹாம். இப்போ who is the king of the stock market in India ன்னு சொன்னீங்கன்னா யாருக்கா தெரியுமா? Who is the king of the stock market in India? Anybody knows the answer? Please unmute and talk. He is Rakesh Jhunjhunwala. இவரை பத்தி சொல்லணும்னா 1986ல வந்து இவர் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல என்டர் ஆனாரு. இவர் என்டர் ஆன பிறகு ஒரு 5000 rupees தான் வச்சு என்டர் ஆனாரு. அந்த 5000 rupees வச்சு ஒரு சாதாரண ஒரு டீட்டல் கம்பெனி டாடா ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த டாடா ப்ராடக்ட் மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு. 45 rupeesக்கு தான் ஒரு ஷேர் வாங்கினாரு. 5000 rupeesக்கு வாங்கினாரு 1986. பட் 89ல அந்த ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டோட வேல்யூ வந்து 143 rupees வந்துருச்சு. வெயிட் பண்ணி பண்ணனால அவர் வந்து இப்ப நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணி நல்லா ட்ரேட் பண்ணனால இப்ப வந்து அவர் வந்து போர்ட்போலியோ வந்து நிறைய இருக்கு. இப்ப ஆஸ் ஆஃப் நவ் மே மந்தோட ஒரு போர்ட்போலியோ வந்து 440 crores இருக்கு அவர்கிட்ட, ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா. நீங்க அவரை பத்தி ஃபுல்லா போய் ஆர்டிகல் படிங்க, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அவர் வந்து மார்னிங் ட்ரேட் பண்ணி உடனே விற்க மாட்டாரு. பர் டே வந்து வெயிட் பண்ணும். பர் இயர் 2 years 3 years அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி தான் அவர் வந்து ட்ரேட் பண்ணாரு. இஃப் யூ டைம் கன்சைஸ், நீங்க டைம் கிடைச்சா அந்த ஆர்டிகல் போய் பாருங்க, ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா. அதே மாதிரி வாரன் பஃபெட் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம ஒரு இன்கம் வச்சு டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம செகண்ட் சோர்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது செகண்ட் சோர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து எது வேணா வச்சுக்கலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்டா வச்சுக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாச்சும் பிசினஸ் பண்ணி கூட செகண்ட் சோர்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து வாரன் பஃபெட் கோட் சொல்றாரு. இப்ப ட்ரேடருக்கும் இன்வெஸ்டருக்கும் நம்ம என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ட்ரேடர்னா வந்து மார்னிங் பை பண்ணி ஈவினிங் செல் பண்றது வந்து ட்ரேடர். அவங்க வந்து 1 week தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் வந்து செகண்டா சொல்றது இன்வெஸ்டருங்கிறது வந்து அவங்க வந்து ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க. இப்ப ட்ரேட் இன்னைக்கு மார்னிங் வாங்குறாங்கன்னா ஒரு 5 years 6 years வெயிட் பண்ணி பார்த்து இது பண்றவங்க தான் இன்வெஸ்டரும். இது வந்து மார்க்கெட் பிளக்சுவேஷன் பத்தி அவங்க ஃபுல்லா ட்ரேட் அவங்க வந்து படிச்சிருப்பாங்க இன்வெஸ்டருங்க, அதனால அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாரன் பஃபெட் அந்த ஜூனியர் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா வந்து இன்வெஸ்டர். இத பத்தி நான் ஃபுல்லா இனிமேட் வர ஸ்லைட்ல சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா என்ன? ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா என்னன்னா, ஒரு நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனி வந்து ஏ கம்பெனின்னு இருக்கு. அந்த ஏ கம்பெனிக்கு வந்து 10 lakhs rupees வேணும் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. பட் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து 5 lakhs தான் இருக்கு. ரிமைனிங் 5 lakhs rupees வேணும். அவங்க வந்து இப்போ பேங்க்ல போய் அமௌண்ட் கேட்கலாம், இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம், இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் கேட்கலாம். அவங்க வந்து யார்கிட்டயும் கேட்காத நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் மூலியமா வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு 5 lakhs rupees வேணும், எங்க கிட்ட 5 lakhs இருக்கு, 5 lakhs rupees வேணும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ஷேரா வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. அது யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மள மாதிரி இருக்க பப்ளிக் பீப்புளுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து ஐபிஓன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம அமௌண்ட் ரைஸ் பண்ற கேபிட்டல் பேர் தான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் குள்ள என்டர் ஆகுறது. இது வந்து டு ப்ரொவைட் ரைஸ் டு த கம்பெனிஸ்க்கும் ரைஸ் ஆகும், தென் வந்து நம்மளுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் ப்ராஃபிட் வரத்துக்கு. இப்போ எதனால ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்துருன்னு தெரியல உங்களுக்கு, பை அண்ட் செல். நம்மளுக்கு கம்பெனி அமௌண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கோசம், கேபிட்டல் ரைஸ் பண்றதுக்கோசம் வந்ததுதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னா, அதுதான் சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே டைரக்டர் சொன்ன ஒரு பை அண்ட் செல் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டிஸ்ல வந்து பண்றதா இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்றதா வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுக்கெல்லாம் பர்பஸா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ரைசிங் கேபிட்டல். ஒண்ணு வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனி வச்சு நடக்கிறோம், அந்த கம்பெனிக்கு வந்து கேபிட்டல் பத்தல, அதனால வந்து நம்ம வந்து ரைஸ் பண்றதுக்கோசரம் நம்ம ஷேர் மார்க்கெட் போய் இது பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுவோம். தென் வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொன்ன மாதிரி
ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அந்த ரிப்போர்ட் படி டிவிடெண்ட் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் அது பார்ப்பாங்க. தென் எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி as per supply and demand the stock market will remains up and down. இத வச்சுதான் நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச நம்ம அணுகணும். நம்ம இப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்கலாம். ஸ்டாக்னா நம்ம ஒரு கம்பெனியை தான் ஸ்டாக்கும்போ, அந்த கம்பெனியை டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஷேர்ஸா நம்மளுக்கு பப்ளிக்கு, அது பேர் தான் நம்ம சிங்கிள் யூனிட் வந்து ஷேர்ஸும்போ. பட் ஸ்டாக் வந்து நம்ம வந்து பார்ஷியலா கூட நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம், அதாவது என்எஸ்சில பிஎஸ்சில. பட் வந்து நம்ம ஷேர்ஸா இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஸ்டாக் ஃபுல்லா வாங்கிதான் ஆகணும். இதுதான் சொல்றாங்க யூனிட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கலெக்டிவ்லி ஹெல்ட் இன் கம்பெனி ஆர் கால்ட் ஸ்டாக். பட் ஷேர்ஸ்ங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டாக்ல இருந்து சிங்கிள் யூனிட் தான் ஷேர்ஸ்ங்கிறாங்க. ஸ்டாக் இஸ் யூஸ்டு டு டொனேட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அதேதான் சொல்றாங்க, மாத்தி அதேதான் சொல்றாங்க. டிவிடெண்ட் கொடுக்கறது ஷேர்ஸா நம்ம கேபிட்டலா கொடுத்துட்டு டிவிடெண்ட் ப்ரொவைட் பண்றது ஷேர்ஸ். இதுதான் ஸ்டாக்னா ஒரு கம்பெனில இந்த ஒரு யூனிட் தான் ஷேர்ஸ், நாம வந்து ஷேர்ஸா தான் வாங்க முடியும். தென் வை ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஏன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்? பிகாஸ் ஆஃப் பேங்க்ல வந்து எஃப்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா சேவிங்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கம்மியா தான் கிடைக்கும், 5 to 7% தான் கிடைக்கும். பட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 15 to 30% ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். பட் இது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போறத வந்து நம்ம கரெக்டா அக்யூரேட்டா இந்த பர்சன்டேஜ் கிடைக்குமா, நம்ம பிக்ஸடா கிடைக்குமானா நம்ம அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது. எதா இருந்தாலும் நம்ம தைரியமா இறங்கி பண்ணணும். நம்ம வெயிட் பண்ணி கிடைச்சா வேணா 15 to 30% ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஆனா பிக்ஸட் டெபாசிட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 5 to 7% தான் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். இதுதான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் பேங்க்குக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ். சரி, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்ன நீங்க கேட்பீங்க. அதுல வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. ப்ளூ சீப் ஃபண்ட்னு சொல்லுவாங்க, டிவிடெண்ட் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க, டிஃபென்சிவ், growth, cylindrical and penny. இப்ப ப்ளூ சிப் ஸ்டாக்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ப்ளூ சிப் ஸ்டாக்னா வந்து நம்ம வந்து லாங் டேர்மா இருக்கிறது. லாங் டேர்மா நம்ம என்னென்ன கம்பெனி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ், HDFC, TCS இதெல்லாம் லாங் டேர்மா இருக்கிறது. ப்ளூ சிப் கம்பெனிக்கு என்னென்னதான் அந்த கம்பெனி வந்து பாப்புலரா இருக்கணும், வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம செக்டர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா லீடிங்ல இருக்கணும். ப்ளூ சிப் கம்பெனிங்கிறது லீடிங்கா இருக்கணும். அந்த செக்டர் வைஸ் பார்க்கப்போ அந்த கம்பெனி செக்டர் வைஸ் இருக்கணும். தென் வந்து ஹை மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனா இருக்கணும். அது வந்து ஹை டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கம்பெனி தான் ப்ளூ சிப் கம்பெனிம்பாங்க. ப்ளூ சிப் கம்பெனினாவே ஹை லெவல் தான். அப்ப ஹை லெவல் கம்பெனி லைக் டாடா, இன்ஃபோசிஸ், பேங்க் செக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ப்ளூ சிப் கம்பெனி. நீங்க அந்த மாதிரி கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ ஷுட் வெயிட், லாங் டேர்ம் growth கண்டிப்பா கிடைக்கும். டிவிடெண்ட் கம்பெனினா அவங்க நம்ம ஷேர் மார்க்கெட் போகும்போதே சொல்லிடுவாங்க டிவிடெண்ட்னா மந்த்லி நாங்க இயர்லி நாங்க இருப்பாங்க. அது வந்து டிவிடெண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சொல்லுவோம். டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக் மார்க்கெட், டிஃபென்சிவ்னா வந்து டிஃபென்சிவ் சொல்லும் போது இப்ப மார்க்கெட் கண்டிஷன் பொறுத்து நம்ம பண்றது. இப்ப மார்க்கெட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, கொரோனா பீரியட் அப்ப மார்க்கெட் கண்டிஷன் நம்ம லோவா இருக்குங்கிறாங்க. ஒவ்வொரு செக்டர்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்ப ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ல எல்லாம் பயங்கர ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ்னா வந்து இப்ப ஃபார் லைக் ஐடிசி செக்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஐடிசில வந்து நம்ம வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், FMCG ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்ப வந்து நம்ம வந்து அத்தியாவசிய தேவை அதுதான் மெயினா. வி நீட் ஃபுட். அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஐடிசி அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால வந்து டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ்ங்கிறது வந்து மார்க்கெட் கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி. இப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஹை லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. தென் வி கேன் கோ டு growthனா நம்ம growing லெவல்ல இப்ப இருக்க கம்பெனி நம்ம என்னதான் இது பண்ணாலும் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அழிவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து growth சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான், ஃபேஸ்புக், ஆப்பிள் கம்பெனி இதெல்லாம் growth கம்பெனி. நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டட் growth அது அதிகமா எதிர்பார்க்கறது தான் வந்து growth கம்பெனி. சிலிண்ட்ரிக்கல் கம்பெனினா வந்து டிஃபென்சிவ்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட் ஏத்த மாதிரி வாங்குறது டிஃபென்சிவ்னா. சிலிண்ட்ரிக்கல்னா இப்ப ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாதது. யாரும் கார் வாங்க போறது கிடையாது, நெசசரி வந்து வீடு வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா கொரோனா பீரியட் அவங்க கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கிறதே பெருசு. இதுல வேற வந்து இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டாக்ல போட மாட்டாங்க. அந்த போட்டாலுமே இப்ப வந்து அந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ டவுனா இருக்கு. அதனால அந்த கம்பெனில யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சிலிண்ட்ரிக்கல் கம்பெனி வந்து ஓவரால் எக்கனாமியை தான் குறிக்கும். ஓகேவா. பென்னி ஸ்டாக்ஸ்ங்கிறது இப்ப ஸ்மால் அமௌண்ட். இப்ப நீங்க ஒரு 10 ரூபி வச்சிருந்தீங்கன்னா 10 to 15 to 500 rupees கூட வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த பென்னி ஸ்டாக்ல நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். ஆனா பட் பென்னி ஸ்டாக்குங்கிறது ஸ்மால் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டருக்கு தான் அது லாக்கிப்படும். பென்னி ஸ்டாக்குங்கிறது வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து
என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்னி ஸ்டாக்னா இப்ப வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல இப்பதான் என்டர் ஆகிறோம், அந்த கம்பெனி வளருமா வளராதானா தெரியாது, ஆனா நம்ம அது மேல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். பட் வந்து அது வளர்ந்து வந்ததுன்னா வந்து குட் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். இல்ல நம்மளுக்கு அது இதாயிடுச்சுன்னா வந்து அது வாலிடைலா தான் இருக்கும். அதனால பென்னி ஸ்டாக் இஸ் அ ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் கம்பெனி. வை ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட், நம்ம எதை வச்சு ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஸ்டாக் மார்க்கெட் வச்சுதான் நம்ம வந்து எக்கனாமி ஆஃப் த கம்பெனி சொல்லுவாங்க. நம்ம எவ்வளவு இந்தியன் எக்கனாமி ரைஸ் கேபிட்டலா இருக்கு, இந்தியன் எக்கனாமி வச்சு ஸ்டாக் மார்க்கெட் வச்சு ஒன் ஆஃப் த பேரோமீட்டர் தான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஹெல்ப் அஸ் டு பர்சனல் வெல்த், நம்மளோட தனிப்பட்ட பர்சனல் வெல்த் கூட நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அததான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோங்கிறாங்க. வாட் இஸ் ஷேர்? இப்ப நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா ஷேர் மார்க்கெட்னா இப்ப என்னன்னு பார்க்கலாம். ஷேர் மார்க்கெட் தான் வந்துதான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாக் இருக்குல்ல, ஸ்டாக் வந்து ஷேர்ஸும்பாங்க. ஷேர்ஸ் வந்து பை பண்ணி செல் பண்ணிக்கிற ஒரே இடம் ஷேர் மார்க்கெட். இதுல வந்து யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னா, செபி இருப்பாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அண்ட் புரோக்கர்ஸ். செபி உங்களுக்கு அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் என்எஸ்சி பிஎஸ்சின்னு இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணி கொண்டு வரது எல்லாமே செபி. இந்த செபிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்எஸ்சி பிஎஸ்சி நம்ம ஸ்டாக் எது வாங்கினாலும் இவங்க வந்து அப்ரூவ் கொடுத்தாதான் வந்து நம்மளால இது பண்ண முடியும். இந்த செபி வந்து ஒரு சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இந்த ரூல்ஸ் படி தான் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி ஒர்க் ஆகும். அதனால வந்து who is regulator of share market na SEBI only regulator, Security and Exchanges Board of India. SEBI என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இட்ஸ் ரெகுலேட் என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி, டெவலப் பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ட் பண்ணுவாங்க. நாம போட்ட காசுக்கு கேரண்டி கொடுக்கறது ப்ரொடக்ட், அவங்க அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ட் பண்ணுவாங்க. செபி வந்து எப்படின்னா யாரும் சீட் பண்ண மாட்டாங்க. சீட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் ஏறுது இறங்குது, பட் வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட் அந்த கம்பெனில தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது செபியோட வேலை. தென் வந்து நம்ம வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். பிரைமரி மார்க்கெட்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணுதுன்னா அது வந்து கம்பெனி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுதுன்னா வந்து ஐபிஓ பிரைமரி மார்க்கெட்டும் போம். பட் செகண்டரி மார்க்கெட்ல வந்து அந்த ஐபிஓ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அது வந்து பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் ரெண்டுமே நடக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம செகண்டரி மார்க்கெட்டும் போம், அங்கதான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் போம். பிரைமரி மார்க்கெட் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லைட்ல எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், அதாவது ஒரு பிரைமரி மார்க்கெட்னா எதுக்குன்னா, நம்ம இப்போ ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கோம், அது கம்பெனி வந்து லிஸ்ட் ஆகணும், ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல லிஸ்ட் ஆகணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து செபி கிட்ட அப்ரூவ் வாங்கணும். அது பேரு செபி கிட்ட அப்ரூவ் வாங்கி நம்ம டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அப்ரூவ் பண்ணா அவங்க வந்து ஐபிஓல லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஐபிஓல லிஸ்ட் பண்ணா பையர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம் நம்ம, பட் வந்து செல் பண்ண முடியாது. ஐபிஓல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம், செல் பண்ண முடியாது. பட் வந்து அந்த ஐபிஓ லிஸ்ட் ஆன பிறகு நம்ம கம்பெனி வந்துருச்சுன்னா செகண்டரி மூவ்ஸ் டு செகண்டரி மார்க்கெட். செகண்டரி மார்க்கெட்ல என்ன நடக்கும்னா பை பண்ணிக்கலாம், தென் செல் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கிறது தான் செகண்டரி மார்க்கெட். இப்ப ஐபிஓ வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்ப லாஸ்ட் மார்ச் 2021ல பார்பிக்யூ நேஷன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி சர்வீசஸ் வந்து ஐபிஓ கால்ஃபர் பண்ணாங்க. மார்ச் 24 கால்ஃபர் பண்ணாங்க. ரேட் வந்து ஐபிஓ என்ன கொடுத்தாங்கன்னா 498 to 500 rupees சொல்லி ஐபிஓல பண்றாங்க. அந்த ஐபிஓல நம்ம ஒரு ஷேர் வாங்க முடியாது, ஒரு லாட் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. லாட் சைஸ்ல தான் நம்ம வாங்க முடியும். அது வந்து அந்த கம்பெனி சொல்லுவாங்க. இப்ப பார்பிக்யூ நேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன லாட் சைஸ் சொன்னாங்கன்னா, ஒரு லாட்னா 30 ஷேர்ஸ் நீங்க கம்பல்சரி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது வந்து பிக்சட் ரேட், அது மாறவே மாறாது. ஐபிஓல நீங்க வாங்கினீங்கன்னா பிக்சடு 498 வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஷேருமே 498 rupees. அதுதான் ஐபிஓல நம்ம வாங்குறது. இப்ப அவங்க 498க்கு லிஸ்ட் பண்ணி ஏப்ரல் 1 வந்து ஏப்ரல் 2 வந்து பிஎஸ்சி என்எஸ்சில இது லிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து மார்க்கெட் ஸ்டார்டிங் 500 பிளஸ் வந்துருச்சு. இப்ப இன்னைக்கு அதோட ஷேர் மார்க்கெட் ரேட் வந்து பார்பிக்யூ நேஷன் வந்து 794 rupees. மார்ச் மாசம் தான் லிஸ்ட் பண்ணாங்க, பட் வந்து இப்ப வந்து 7 சம்திங் இருக்கு. இதுதான் ஐபிஓட வேல்யூ. லிஸ்ட் பண்றது ஒரு ரேட்டா இருக்கும், லிஸ்டிங் வந்த பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு ரேட்டா இருக்கிறது தான் ஐபிஓ. செகண்டரி மார்க்கெட்ல தான் வந்து நம்ம வந்து பை அண்ட் செல் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்ம என்எஸ்சில வாங்கி பிஎஸ்சில செல் பண்ணிக்கலாமான்னா நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்னா ஒன்லி நியூ செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் ட்ரேடர்.
செகண்டரி மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்க இது எல்லாமே பை அண்ட் செல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்றது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்ல. இல்ல வந்து பிரைஸ் யாரு பிரைமரி மார்க்கெட்ல வந்து செட் பண்ணுவாங்கன்னா, கம்பெனி நம்மளுக்கு ஷேர் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களே கம்பெனியும் ஒரு ஷேர் வந்து இவ்வளவு பிரைஸ்ன்னு சொல்லிடுவாங்க. இதே நம்ம லிஸ்ட் ஆன பிறகு செகண்டரி மார்க்கெட்ல வரும்போது ஆஸ் பர் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் படி பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். அதே வந்து பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் எப்படின்னா, நம்ம கம்பெனி வந்து டைரக்டா வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்டுக்கு இஷ்யூ பண்ணும். பட் வந்து நம்ம செகண்டரி மார்க்கெட்ல வாங்கும் போது நாம வந்து இன்வெஸ்டர் முறையில நம்ம புரோக்கர் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்க போறோம். தென் வந்து இதுக்கு வந்து ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன் கிடையாது பிரைமரி மார்க்கெட்ல. பட் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம ஒன்னா என்எஸ்சில வாங்கலாம் இல்ல பிஎஸ்சில வாங்கலாம். அதுதான் லொகேட்டடா ஸ்பெசிபிக் பிளேசஸ்ங்கறாங்க. மீடியம் வந்து இது வந்து ஒன்லி பை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். செகண்டரி மார்க்கெட்ல பை பண்ணிக்கலாம், தென் வந்து செல் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுமே டேக் பிளேஸ் பண்றது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட். என்னடா இது வரைக்கும் மார்க்கெட் பத்தி சொன்னாங்களே, நம்மளுக்கு வந்து பிஎஸ்சினா என்ன என்எஸ்சினா சொல்லலன்னு சொல்லி கேக்குறீங்க. பிஎஸ்சினா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நம்ம இந்தியால 2 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எப்ப வந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததுன்னா 1875ல வந்தது. பட் வந்து 1957ல தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுச்சு. என்னன்னா பிரீமியம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இட் இஸ் a world ஏசியா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ வந்து வேர்ல்ட்ல 7th பிளேஸ்ல இருக்கு. 7th ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த மாதிரி பிளேஸ்ல இருக்கு பிஎஸ்சி. இதுல வந்து எப்படின்னா இப்ப பிஎஸ்சில வந்து லிஸ்ட் ஆகிற கம்பெனி வந்து 5000 பிளஸ் கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகும். பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வந்து 5000 கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகும். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட் நீங்க நியூஸ்ல எல்லாம் பாப்பீங்க, சிஎன்பிசி மார்க்கெட் எக்கனாமி அந்த சேனல் எல்லாம் பார்க்கும்போது சென்செக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு இண்டெக்ஸ குறிக்குதா, அது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இண்டெக்ஸ் குறிக்கிறது வந்து சென்செக்ஸ். சென்சிட்டிவ் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு சென்செக்ஸ்ங்கறாங்க. சென்சஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா 50,000 பிளஸ்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க யாரா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் டவுன்ல தான் இருக்கு. 50,000 பிளஸ்ல இருக்கு. 50,000 பிளஸ் அந்த வேல்யூல இருக்கு பிஎஸ்சியோட வேல்யூ. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1985ல ஸ்டார்ட் பண்ணனால போல்ட் ட்ரேடிங் சிஸ்டம், அதாவது ஆன்லைன்ல பாம்பே ஆன்லைன் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் நாங்க. அப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு 80,000 டிரான்சாக்ஷன் தான் பண்ண முடிஞ்சது. லேட்டரா வந்து என்எஸ்சி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க மார்க்கெட் குள்ளார. என்எஸ்சினா நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல எதனால சொன்னாங்கன்னா மாடல் டெக்னாலஜி. இவங்க வரும்போதே வந்து எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மை கொண்டு வந்தாங்க. எடுத்தாலும் நம்ம சிஸ்டம்ல பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு அது வந்து 80,000 தான் ட்ரேட் பண்ண முடியுது. இது வந்து லேக்ஸ் கணக்குல ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த என்எஸ்சில. இதனால வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அதனால பீப்புள் வந்து நிறைய பேர் என்எஸ்சி தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. என்எஸ்சில வந்து இண்டெக்ஸ் டினோட் பண்றது வந்து நிஃப்டிம்பாங்க. நேஷனல் பிளஸ் 50 நிஃப்டிம்பாங்க. 50 எக்ஸ்சேஞ்ச் 50 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுதான் நம்மளுக்கு வந்து நிஃப்டின்னு சொல்லி ஷேர் மார்க்கெட்ல வேல்யூ சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பிஎஸ்சி என்எஸ்சி? இதோட டிஃபரன்சஸ் தான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். என்எஸ்சினா நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிஎஸ்சினா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இதுல வந்து நிஃப்டிம்பாங்க, இல்ல வந்து சென்சஸ்ம்பாங்க. நிஃப்டில வந்து 50 கம்பெனிஸ் தான் இருக்கும். சென்சஸ்ல வந்து 30. இது ஆஸ் அன் 2013 வேல்யூ. பட் இப்ப வேல்யூ வந்து இது வந்து 50,000 கிராஸ் ஆச்சு. இது வந்து 15,000 கிராஸ் ஆயிடுச்சு. அதாவது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து 15,000, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து 50,000 கிராஸ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதுதான். இது வந்து இப்ப குளோபல் லார்ஜஸ்ட் இன் வேர்ல்ட் வந்து இது வந்து 9th, இது வந்து 7th. பிஎஸ்சி வந்து 7th பிளேஸ்ல இருக்கு. என்எஸ்சி வந்து 11th பிளேஸ்ல இருக்கு. இது வந்து மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ஒரு எவ்வளவு டர்ன் ஓவர் பண்ணது இதெல்லாம் வந்து இது டிஃபரன்சஸ்ல உங்களுக்கே பார்த்தா அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும். சென்சஸ்னா என்ன, நிஃப்டினா என்னன்னு பார்க்கலாம். சென்சஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் பிஎஸ்சில இருந்து டாப் 30 கம்பெனிஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம சென்சஸ் டினோட் பண்ணுவது. சென்சஸ்னா பிஎஸ்சி டினோட் பண்ணது, நிஃப்டினா என்எஸ்சி டினோட் பண்றது. சென்சஸ் வந்து 30 கம்பெனிஸ் வச்சு பண்றது, நிஃப்டினா 50 கம்பெனிஸ் வச்சு பண்றது. இது வந்து பேஸ் இயர் வந்து 1978 to 79 வச்சுப்பாங்க. இதோட பேஸ் இயர் வந்து 1995 எடுத்துப்பாங்க. இதோட வேல்யூ 100ன்னு எடுத்துப்பாங்க. இது ஃபார்முலா பின்னாடி வருது, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பேஸ் வேல்யூ வந்து 1000ன்னு எடுத்துப்பாங்க.
இதுல வந்து சென்சஸ் வந்து நான் டாப் 30 கம்பெனிஸ் சொன்னல, அது வந்து என்னென்ன செக்டர்லனா இந்த செக்டர்ல எல்லாம் எடுப்பாங்க. ஆட்டோமொபைல் there are 14 செக்டார்ஸ் இருக்கு. அந்த 14 செக்டார்ஸ்ல இருந்து எடுப்பாங்க. அதுல 14 செக்டார்ஸ்ல இருந்து இந்த குறிப்பிட்ட வெயிட்டேஜ் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த வெயிட்டேஜ் வச்சு தான் கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க. நம்ம கால்குலேஷன் பின்னாடி பார்க்கலாம். See, census is a basket of 30 stocks which is a sample large liquid. நம்ம 30 ஸ்டாக்ஸ் வந்து சாம்பிளுக்கு எடுப்பாங்க. இந்த சாம்பிள் எடுக்கிறது வந்து லார்ஜ் கம்பெனியா இருக்கும். நான் வந்து அந்த ப்ளூ சிப் கம்பெனின்னு சொன்னல, அந்த கம்பெனியை தான் வந்து சென்சஸ்ல எடுப்பாங்க. இந்த சென்சஸ்ல எடுத்துட்டு யார் வந்து இந்த 30 கம்பெனி மட்டும் எனேபிள் பண்ணலாம், இண்டெக்ஸஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, இண்டெக்ஸ் கமிட்டின்னு இருப்பாங்க. அந்த 30 கம்பெனி எடுத்து எவால்வேட் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்பெனி எல்லாம் நம்ம சென்சஸ்ல கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு எவால்வேட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கம்பெனி எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. எப்படி சென்சஸ் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன். ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஃபேக்டர்னா என்னன்னா, கம்பெனி வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொமோட்டர் கிட்டயும் கவர்மெண்ட் கிட்டயும் இல்லாதத பப்ளிக் கிட்ட ஷேர் ஹோல்டரா கொடுக்கறது தான் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஃபேக்டர். ஒரு கம்பெனி வந்து 1000 ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுன்னா 300 ஷேர்ஸ் வந்து அந்த மீதி இருக்க 700 ஷேர்ஸ் தான் நம்மளுது. அந்த 700 ஷேர்ஸ் தான் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஃபேக்டர் சொல்றாங்க. சரி, தென் வந்து நம்ம மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன்னா வந்து நம்ம மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் இருக்குல்லப்பா, அதாவது இன்னைக்கோட பிரைஸ் லாஸ்ட் ட்ரேடிங் பிரைஸ் வச்சு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூடு. இப்போ 1000 ஷேர் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னால, இன்னொரு மார்க்கெட் பிளேஸ் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றது தான் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன். எப்படி அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல அதே தான் கொடுத்துருப்போம். நம்ம எப்படி வந்து சென்சஸ் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா ஆஸ் பர் திஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மெத்தட் அண்ட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் மெத்தட். இது எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா, நம்ம மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன்னா வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க ஏ கம்பெனி இருக்கு, அந்த ஏ கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் இப்ப இன்ஃபோசிஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை எடுத்துக்கிட்டு பேஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ தான் நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம் 2501.24. இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டா இருக்கு. நீங்க இது வந்து கால்குலேட் பண்ணவும் தேவையில்லை. நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம ஷேர் வாங்கும் போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கணும். இன்டூ 100 நம்ம பேஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து பிஎஸ்சிக்கு வந்து 100ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படியெல்லாம் கால்குலேட் பண்றது இன்னைக்கோட சென்சஸ் வேல்யூ வந்து அபவ் 50,000 இருக்கு. இது வந்து நான் சொல்றது வந்து கம்பெனி ஏன்னா ஒரு கம்பெனியோட இதுதான் சொல்றேன். பட் வந்து டிவில வர்றது பாத்தீங்கன்னா சென்சஸ் 30 கம்பெனிஸோட இதுவும் சென்சஸ் வேல்யூ இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது 30 கம்பெனியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எல்லா கம்பெனியுமே நம்ம வந்து எல்லா செக்டார்லயுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. இப்ப நிறைய செக்டார் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இங்க பாருங்க, இப்ப பிஎஸ்சில வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டர் இருக்கு, சிகரெட் செக்டார், கன்சியூமர் குட்ஸ், எனர்ஜி, இன்ஜினியரிங், ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் ஒவ்வொரு வெயிட்டேஜ் இருக்கு. இப்போ ஓவராலா சென்சஸ் எப்படி ஏறி இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் இந்த செக்டார் ஃபார்மா செக்டார் ஏறி இருக்குன்னா இதை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம சென்சஸ் ஏறி இருக்குன்னு சொல்றோம். இதுதான் மீறி எல்லா செக்டாரும் ஏறி இருக்கு, பிஎஸ்சி ஏறி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பர்டிகுலர் செக்டார் என்ன ஏறி இருக்கோ அதை வச்சுதான் ஓவரால் கால்குலேட் பண்ணி சொல்றதுதான் சென்செக்ஸ். இதேதான் நிஃப்டிங்கிறது நேஷனல் பிளஸ் 50 தான். நம்ம நேஷனல் லெவல்ல இருக்க 50 கம்பெனிஸ், டாப் 50 கம்பெனிஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம். இதுலயும் வந்து ஒரு 12 செக்டார்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு செக்டார்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வெயிட்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு நிஃப்டி கால்குலேட் பண்ணி சொல்றாங்க. இதே மாதிரிதான் நம்ம சென்சஸ் எப்படி போட்டா இந்த வேல்யூ பேஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் என்எஸ்சிக்கு வந்து 1000 இருக்கும், இதுக்கு வந்து 100 இருக்கும். இது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து என்எஸ்சியோட வேல்யூ சொல்றாங்க. இப்ப நிஃப்டியோட வேல்யூ எவ்வளவு போயிட்டு இருக்குன்னா 15,000. இந்த வெயிட்டேஜ் எல்லாம் வச்சுதான் நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாங்க. நீங்க கேட்கலாம், இப்ப நிஃப்டி வந்து எதை வச்சு ஏறுது இறங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெடிக்கல் செக்டாரு நல்ல பூம் மார்க்கெட்டா இருக்கு, நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால மெடிக்கல் மார்க்கெட் ஏறினுச்சுனாவே, மெடிக்கல் செக்டர் ஏறினுச்சாவே அந்த மார்க்கெட் ஃபுல்லா ஏறிடுச்சு. இல்ல அந்த மார்க்கெட் குறைஞ்சதுன்னா மீது எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அந்தந்த செக்டருக்கு ஏத்த மாதிரி வெயிட்டேஜ் கொடுத்து ஒவ்வொரு இது ஏறுது இறங்குது. அத நிஃப்டியா அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்றாங்க. தென் வந்து மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன். இது வந்து நாம மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? கிடையாது. ஃபாரின் இன்வெஸ்டரும் பண்ணலாம், யார் வேணா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம், ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்டர் கூட பண்ணலாம். என்எஸ்சில என்ன பெனிஃபிட்னா, என்எஸ்சில வந்து வால்யூம் அதிகமா நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி ஈஸியா கிடைக்கும்.
இதுதான் வந்து இதுக்கு வந்து என்எஸ்சி வந்து ஒரு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்த நெஸ்ட் ட்ரேடர்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது நம்ம வந்து இப்ப சிஸ்டம்ல முதல்ல எல்லாம் வந்து பாண்ட்ல எல்லாம் எழுதுவோம், பேப்பர் பேஸ்டா இருந்தது பிஎஸ்சில இருந்த வரைக்கும். பட் என்எஸ்சி வந்த பிறகு பவர்ஃபுல் சாஃப்ட்வேரா இருந்தது. அதுதான் வந்து என்எஸ்சி வந்து மோர் பாப்புலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க பாத்திருப்பீங்க புல் மார்க்கெட் பியர் மார்க்கெட்னா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. புல் மார்க்கெட் அண்ட் பியர் மார்க்கெட். இப்ப மார்க்கெட் அப்ல இருந்ததுன்னா அது வந்து புல் மார்க்கெட்டும்பாங்க, பியர் மார்க்கெட்டும்பாங்க. புல் மார்க்கெட்னா வந்து ஸ்டாக் பிரைசஸ் வந்து 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஒவ்வொரு செக்டார்லயுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து புல் மார்க்கெட். இல்ல எல்லா செக்டர்லயும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு ஓவராலா மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் எடுக்கும்போது பார்க்கும்போது அது புல்லா இல்ல பியர் மார்க்கெட்டான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் தான் புல் மார்க்கெட் அந்த பியர் மார்க்கெட்டுங்கிறது. பியர் மார்க்கெட்டுங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆனா நம்ம வந்து பியர் மார்க்கெட்டும் போம். நம்ம இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல எல்லாம் பார்த்தோம். ஷேர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட பேன் கார்டு கம்பல்சரி இருக்கணும். ஓகேவா? பேன் கார்டு இருந்துட்டு நம்ம ஸ்டாக் புரோக்கர் பேன் கார்டு இருந்ததுன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து புரோக்கர்ஸ் அடங்கணும். புரோக்கர்ஸ் நம்ம எங்க போய் வாங்கணும் பிடிக்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு புரோக்கர் இருக்காங்க, ஸ்டாக் புரோக்கர் இருப்பாங்க. அவங்க மூலியமா தான் வாங்க முடியும். அவங்க எங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்கன்னா செபில ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த புரோக்கர் வந்து செபில ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்கன்னா நீங்க ஒருக்கா வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் நீங்க அந்த புரோக்கர்ஸே அந்த அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும். யார் தான் ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்களா? ஜீரோதா, மோதிலால், ஐசிஐசிஐ, கொடாக், கார்வி இவங்களெல்லாம் டாப் 10 புரோக்கர்ஸ் இன் இந்தியாங்கிறாங்க. இவங்க கிட்ட எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து செபில ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை பத்தி இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆப்ஷன் யோசிக்கணும். இவங்க எல்லாம் வந்து பண்றாங்களா? இல்ல நம்ம சப் புரோக்கரா எடுத்து நாம கூட பண்ணலாம். இப்ப சப் புரோக்கர்னா என்னன்னா நம்ம புரோக்கர் கிட்ட வந்து நாம வந்து வாங்குறது. இப்ப நான் ஆஸ் அ சுகன்யாவா ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா நான் சப் புரோக்கரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா நம்ம கிட்ட நிறைய கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம கமிஷன் வாங்கி நாம ஒரு இதை சப் புரோக்கரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சப் புரோக்கரும் வந்து அந்த ஆபீஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கணும் செபில வந்து. நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து செக்யூரிட்டி போர்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து நான் ஒரு கம்பெனி சர்டிபிகேட் வாங்கி நான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பை பண்ணி சொல்லி இது பண்றதுதான் செக்யூரிட்டி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, இஷ்யூ பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட கால் பண்ணி இந்த டைம்க்கு இது வாங்கலாமா வேண்டாமா, எக்ஸிக்யூட் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமான்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. இப்ப சப் புரோக்கர் ரெண்டு பேருமே வந்து கொஞ்சம் கமிஷன் பேஸ்டு தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால வந்து நம்ம வந்து மெயினா வந்து புரோக்கரா சப் புரோக்கரா மெயினா வந்து அவங்க செபில ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன? நம்ம ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்னன்னா அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டூல். நம்ம எதுல மூலியமா ட்ரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்றது. இப்ப நீங்க டிவில பார்க்கும்போது நிறைய தெரியும், கசகசன் ரெட் அண்ட் பிளாக்ல போயிட்டு இருக்கோம், ஏரிண்டா ப்ளூல இருக்கும், ரெட்ல இருக்கும், அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து நியூஸ் நம்ம சார்ட்டிங் டூல்ஸ் வச்சு பண்ணலாம், ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம், நியூஸ் வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம், தென் வந்து ரிசர்ச் கால்ஸ் வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய விதம் பண்ணலாம். ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருந்ததுனாதான் மார்க்கெட்டோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். இப்ப யாரா நம்ம என்எஸ்சினா இப்ப இன்ஃபோசிஸா இவ்வளவு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாங்க. இதுதான் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்எஸ்சியும் எக்ஸிக்யூட்டிவ், பிஎஸ்சி எக்ஸிக்யூட்டிவும். இப்ப எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு போன் வாங்குறோம், அமேசான்லயும் பாக்குறோம், பிளிப்கார்ட்லயும் பாக்குறோம். எந்த இது நம்ம அமௌண்ட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுதோ அது ஸ்லோவா இருக்கும், அதுலதான் நம்ம வாங்குவோம். அதே மாதிரி வந்து இல்ல ஒரே ஷேர் என்எஸ்சிலயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க, பிஎஸ்சிலயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. பட் வந்து எதுல நம்ம வந்து வாங்குறதுன்னு சொல்லி நாம தான் அனலைசிஸ் பண்ணி பண்ணணும். பட் ஒரு ஷேர் ரெண்டு இதுலயுமே லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, என்எஸ்சிலயும் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, பிஎஸ்சிலயும் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அனலைசிஸ் பண்ணி வாங்குறதா இந்த கோட்ஸ் சார்ட் வச்சு வாங்குறதா நம்ம வந்து ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். ட்ரேடிங் நடக்குது எப்படி? ஒரு பை அண்ட் செல் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம டிமாண்டா இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதே டிமாண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஷேரோட பிரைஸும் டிக்ரீஸ் ஆகுங்கிறாங்க. எதை வச்சு நம்ம வந்து வாங்கலாம், பை அண்ட் செல் பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப்
ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஷேர்னா எதை வச்சுன்னா நம்ம வந்து கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 4 இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதெல்லாம் வச்சு பண்றது தான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஷேர். எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் தென் டெக்னிக்கல் ஆஃப் ஷேர்னா வந்து டெக்னிக்கல்ஸ்னா வந்து நிறைய நம்ம வந்து சார்ட் மூலியமா ப்ரெடிக்ட் பண்றது, கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட், பார் சார்ட் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ஷேர் மூலியமா பண்றது தான் வந்து டெக்னிக்கல் ஷேர். தென் வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்னா நம்ம வந்து பப்ளிக்கா ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது எப்படி சொல்றது, இப்ப கொரோனா டைம்ல இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்றதை வச்சு நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டை ஏறுதா இறங்குதா அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஹியூமன் சென்டிமெண்ட்ஸ் நாம, அதாவது ஒரு கம்பெனி நல்லா கம்பெனி போயிட்டு இருக்கு, இப்ப ஜியோ ரிலையன்ஸ் கம்பெனி உள்ள என்டர் ஆயிருக்காங்க, அவங்க ஜியோன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப வந்து அந்த மார்க்கெட் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நம்ம ஹியூமன் சென்டிமெண்ட்ஸ் நம்ம வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மூலியமா மக்களுக்கு ரீச் பண்றதுனால நல்லா ரீச் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஹியூமன் சென்டிமெண்ட்ஸ். அப்ப வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. இதே ஒருத்தர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த மார்க்கெட் வந்து அப்ப வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுதான், இதை வச்சுதான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூஸ், நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். நியூஸ்னா வந்து அந்த கம்பெனி பத்தி பாசிட்டிவ் நியூஸா வரும்போது ஷேர் மார்க்கெட் வில் கோஸ் அப். அதே கம்பெனி வந்து நெகட்டிவா இம்பாக்ட் பத்தி சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வில் கோஸ் டவுன். தென் வந்து ஈவெண்ட்ஸ்னா இந்த பர்டிகுலர் இயர்ல இந்த கம்பெனி வந்து இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, நியூவா லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த மாதிரி சொல்றது வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு சொல்லலாம். இந்த மூணும் வச்சுதான் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நம்ம யார ஒரு இத ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணணும்னா யார போய் இது பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து புரோக்கரை போய் பார்க்கணும். புரோக்கர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு 3-in-1 அக்கௌண்ட் இருக்கணும், கண்டிப்பா ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கணும். சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பேன் கார்டு நம்ம கொண்டு போனோம்னா அவங்க வந்து அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பேங்க் அக்கௌண்டா ட்ரேடிங் மூணுமே சேர்ந்த அக்கௌண்ட். இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டிமேட் அக்கௌண்ட்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னா நம்ம இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருக்க நம்ம அமௌண்ட் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன அமௌண்ட் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இருக்கும். டிமேட் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னா நாம ஒவ்வொரு இது பை பண்ண செல் பண்றோம்ல, அந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருந்து தான் போய் அந்த இதுக்கு வரும். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் போறதுக்கு வந்து இப்ப என்எஸ்சில பை பண்ணீங்கன்னா என்எஸ்டிஎல் சொல்லுவாங்க, நேஷனல் சர்வீஸ் டெபாசிட்டரின்பாங்க. நம்ம என்எஸ்சில பை பண்றது எல்லாமே நேஷனல் சர்வீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். இதே வந்து நம்ம பிஎஸ்சில பண்ணினா சிடிஎஸ் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்னு சொல்லுவாங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்கு. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் சேவ் பண்றோம், அமௌண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்ம கேஷா வந்து பை பண்ணி செல் பண்றதா டிமேட் அக்கௌண்ட். மீதி இருக்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2ல பாத்துக்கலாம்ப்பா. சார் யாராவது எனி क्वेश्चंस சார்? Thank you, ma'am. Thank you for your. So now I request participants, if you're having any doubt, you can ask to resource person. You can just put in chat box also. Dear students, is it audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay. Dear students, Professor Suganya ரொம்ப சிம்பிளா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. What is stock market, what is share, what are stock exchanges, stock market, எதுக்காக ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எதுக்காக ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட், ஓகே, எப்படி வந்து ஒரு கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் ஆகும், சம்டைம் புல் மார்க்கெட், பேர் மார்க்கெட் எல்லாம் தரவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. வெரி ஃபண்டமெண்டல், ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் a good session, Professor Suganya. Dear students, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் டு கிளாரிஃபைனா நீங்க கேட்கலாம். Over to the students. Sir, there is few question in chat box, sir.
So Manivandan sir from Tripoli asked about, ma'am, explain about DMAT account once again, ma'am. ஸோ ஓகேங்க சார். டிமேட் அக்கௌண்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பை பண்றோம், செல் பண்றோம். அந்த அக்கௌண்ட் வந்து சேவ் ஆறது எல்லாமே டிமேட் அக்கௌண்ட்ல போய் இதாகும் சார். டிமேட் அக்கௌண்ட்ங்கிறது நாம வந்து இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து 3 அக்கௌண்ட் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஓபன் பண்றாங்க, இல்ல தனித்தனியா ஓபன் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் சார். பட் வந்து 3மே சேர்ந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணா நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட்ங்கிறோம். இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்னா நம்ம பை பண்றது, செல் பண்றது வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்ல தான் போய் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதுதான் வந்து நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட்னு சொல்றோம் சார். மணிவண்ணன் சார். சார். Okay, ma'am. I got it. Second question, madam, can you explain about call More and question stop? from Vimal Raj sir from EC department. Ma'am, your views or suggestions about SGB? SGP. Sir, I will next class I will tell you, sir. SGP. Okay, okay. Ma'am, another question from Satish Kumar sir from KBSS. Ma'am, could you able to Okay, explain on call and put option? Sir, in call and put options na நம்மளுக்கு வந்து இப்ப ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல தான் கால் அண்ட் புட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் சார். அது நான் டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அடுத்த தடவை எடுக்கும்போது அது ஃபுல்லுமே கவர் பண்ணிடும் சார். இப்ப வெறும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மட்டும் தாங்க சார் எடுத்திருக்கோம். அது வந்து டெக்னிக்கல் சைட் போகும்போது நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சார். கால் அண்ட் புட் ஆப்ஷன்ஸ். சதீஷ் சார். Satish sir. Okay, ma'am, we got it, ma'am. We will continue. Sir, have acknowledged Okay. in chat box. Dear participants and students, if you're having any questions, you can put up to Professor Suganya, ma'am. Any questions, students? Okay. Dear students, it's a wonderful session on complete analytics and fundamentals. Thank you, Professor Suganya. Over to Professor Nesakmaran for closing the session. Professor Nesakmaran? Sir, yes, sir. Yes. There is no question in chat box, sir, from audience. Shall we close down? Yes, Nesakmaran. Yes, sir. Now end the meeting, sir. Professor Nesakmaran, you can close the meeting. Yes, sir. Sure, sir. Yes, sir. So on this occasion of KOT faculty lecture series, I thank Professor Suganya ma'am to take on the fundamentals of Indian stock market. So definitely, ma'am, you have touched upon the basic fundamentals, and we have also got few informations on Rakesh Jhunjhunwala, so about Warren Buffett, and you have mentioned about different types of stock market. So who will be the participants also? And the bank stock and difference in சொல்லிருந்தீங்க. And BSE and NSE Nation Stock Exchange and Bombay Stock Exchange பத்தி explain பண்ணேன். So really the session is went on well, and we got a great learning from your session. At this juncture, I thank our principal sir, vice principal sir, heads of various department directors, and director KBSS, Stephen sir, for this
coordination in this faculty lecture series. And I thank all the faculty members, students for their involvement in participation. So once again, thank you all. So we can end the session, sir. Yes. Shekhar, sir. Sir, yes, sir. Okay, sir. End the We can meeting, end the sir. meeting, sir. Okay, sir. Now end the meeting, sir.